اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعل فرج علی محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو یا علی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، آج کی بیسیکلی جو ویڈیو ہے، ٹائٹل آپ دیکھ چکے ہوں گے، مرزا علی انجینئر صاحب کے نئے مجدد طاہر القادری صاحب، جنہوں نے حال ہی میں ایک اچھا میسج دیا ہے کہ سب بھائی بھائی ہیں آپس میں، کوئی بھی ان میں کافر نہیں ہے، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. ویری گڈ. ہمارا بھی الحمدللہ یہی عقیدہ ہے کہ ہم اہل سنت بھائیوں کی تکفیر بالکل نہیں کرتے. ہم شیعہ سنی بھائی بھائی کے قائل ہیں. الحمدللہ میں اتنا متعصب شیعہ ہونے کے باوجود، بینگ ایز مناظر ہونے کے باوجود، اہل سنت بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں. ان میں سے کسی کو کافر نہیں کہتا. مولویوں کے دین ایمان کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا، باقی عوام بیچاری بھولی ہے، اس لحاظ سے کوئی تکفیر کا قائل نہیں میں. مرزا انجینئر صاحب نے ان دس کانٹیکسٹ بہت سی باتیں کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں بہت سی مبہم باتیں بھی ہیں. وہ آپ کو لٹرلی سن کے ہنسی بھی آئے گی باقاعدہ. تو چلتے ہیں مرزا انجینئر صاحب کی باتوں کی طرف. باتیں کہوں گا، علمی پوائنٹس تو میں کہہ نہیں سکتا. خیر، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو آج مرزا انجینئر صاحب کی علمی یتیمی ہم دکھائیں گے. ویسے تو بہت دفعہ دکھا چکے ہیں، لیکن آج پھر دکھائیں گے کہ یہ حضرت کیا رہے ہیں ملت کے ساتھ. اللہ جانے ان کا کیا پروپیگنڈا ہے. کہ 1400 سال میں دین پوری امت نے سمجھا، لیکن اپنی اپنی مرضی کا سمجھا. جس نے جو صحیح دین سمجھا ہوا ہے نا، میں اس کی تعریف کرتا ہوں. جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو میری کسی بات کی تصدیق نہ کرتا ہو. مجھے بتائیں کہ میں نے یہ ایک عقیدہ ایسا لانچ کیا ہے جس میں سارے میرے خلاف ہو گئے ہوں. ٹائم قیامت تک یہ عقیدہ کٹنا جائے، اور میری ذمہ داری ہوگی، میں بتاؤں گا کہ نہیں، میرے اس عقیدے میں یہ فرقہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اب تو وہ ریسنٹلی ایک ویڈیو آ گئی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بھی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑی جرت کی ہے. انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کر دی ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جتنے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، انہوں نے سب کو ایک تو مسلمان ڈکلیئر کر دیا ہے. سلوٹ ہے جی ان کو. پہلی دفعہ کسی بریلوی نے جرت کی ہے یہ بات کرنے کی. سرکار آپ اس پلیٹ فارم پہ آئیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر پہلو کو سب سے زیادہ اس پلیٹ فارم نے پکڑا ہوا ہے. نہ ایسا اہل بیت کا کوئی دفاع کر رہا ہے، یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہوا ہے. یہ عزیزان گرامی قدر، ویری گڈ. دعویٰ بہت اچھا، لیکن بلا دلیل ہے. مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا ٹائم قیامت تک کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی ایک فرقہ ایگری نہ ہو. جب کوئی اعتراض کرے گا پھر میں بتاؤں گا کہ فلاں فرقہ اس معاملے میں میرے ساتھ ہے. جیسے دفاع اہل بیت پہ شیعہ ساتھ ہوتے ہیں، رفع یدین پہ اہل حدیث، پھر اللہ جانے کیا کیا. مرزا صاحب حال ہی میں الحمدللہ ہم نے آپ کا ایک ویڈیو سامنے رکھا تھا قادیانیوں کے لحاظ سے، جس میں آپ کے پوائنٹس تھے کہ جو قادیانی اگر ہمیں کافر نہ کہیں، ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے. اس میں استغفر اللہ سارے ہی فرقے آپ کے خلاف ہیں، کیونکہ آپ نے ختم نبوت کی معاذ اللہ اہمیت پہ حملہ کیا. اس میں سارے فرقے آپ کے خلاف ہیں. صریح قرآن و حدیث کی مخالفت کی ہے آپ نے. وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین کی آیت کی صریح تکذیب کی ہے آپ نے. تو اس سے بڑی مرزا صاحب، اس سے بڑی کیا بات ہوگی. ٹائم قیامت تک، اور قیامت تک کا کیا ٹائم دیتے ہیں مرزا صاحب. الحمدللہ یہ حال ہی میں اکا دکا دنوں کے اندر ہی ہم نے آپ کو جواب دیا اس ٹاپک پہ. کیوں جھوٹ بولتے ہیں یار ملت کے ساتھ. لیو اٹ، چھوڑیں اس کو. طاہر القادری صاحب کے لحاظ سے پھر انہوں نے کہا جی یہاں آئیں، اس پلیٹ فارم پہ آئیں، یہ غدیر خم پہ کھڑا ہے. ویری گڈ. اور اسی ویڈیو کے لحاظ سے جو طاہر القادری صاحب کی حال ہی میں آئی ہے، کہہ رہے ہیں جی طاہر القادری صاحب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، بریلوی ہونے کے باوجود انہوں نے یہ کہا ہے. عزیزان، پہلے تو طاہر القادری صاحب کا آپ ایک ویڈیو کلپ دیکھیں، پھر ہم مزید آگے بات کرتے ہیں. اب میں اہل سنت کو خطاب کر رہا ہوں، یہ مسلک بریلوی نہیں ہے. اس مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے. سن لیں، جی کھول کے سن لیں، کان کھول کر سن لیں. بگا کے ڈول کہہ رہا ہوں، ہند بھی، سرزمین پاکستان بھی، سرزمین یورپ میں مسلک کا عنوان بریلویت نہیں. آپ پوچھیں دلیل کیا؟ دلیل اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان مجدد دین و ملت
आला हज़रत शाह अहमद रज़ा खां, उन्होंने सारी जिंदगी किसी किताब में अपने मसलक का नाम बरेलवी नहीं लिखा। जी ग्रामिया कदर, तो यकीनन आपने देख लिया, एक बंदा खुद कह रहा है कि मैं बरेलवी नहीं हूँ, ये मसलक अहले सुन्नत बरेलवी है ही नहीं, क्योंकि अहमद रज़ा खां बरेलवी साहब ने सारी ज़िंदगी आला हज़रत ने अपने नाम के साथ किसी किताब में कभी बरेलवी नहीं लिखा। तो बिल्कुल ठीक है, ताहिरुल क़ादरी साहब का दावा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रज़ा खां बरेलवी की फतावा रिज़विया से लेकर फतावा अफ्रीका तक दर्जनों किताबें, बल्कि सारी किताबें ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर पढ़ चुका है। बिल्कुल डेफिनेटली उन्होंने कभी अपने आप को बरेलवी नहीं कहा। तो जो बंदा खुद बरेलवी, ये लफ्ज़ बरेलवी और बरेलवी मसलक को कंडेम कर रहा है, उसे मिर्ज़ा इंजीनियर साहब बरेलवी बना के बैठे हुए हैं। ये इतनी भी मिर्ज़ा साहब यार किसी बंदे की इल्मी यतीमी होती है, ये इनकी कोई किसी किताब में कोई मिस प्रिंटिंग वगैरह कुछ नहीं, उनके लफ्ज़ सुनाए हैं मैंने आपको। आप किस मुंह से कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म जो आपने चलाया है सबसे बड़ा इल्मी प्लेटफॉर्म है, यहाँ से सब कुछ होता है, और अहले बैत की दिफा की जो बात रह गई माज़अल्लाह शहादत सैयदा का आप इनकार करते हैं, अहले बैत की इस्मत पे आप आके माज़अल्लाह इनकार करते हैं, और दर्जनों ऐसे मसाइल हैं जो कुरान और हदीस से जय्यद तरीके से साबित नहीं, आप इनकार करके बैठे हैं, ये दिफा है। और फिर कहते हैं ये प्लेटफॉर्म गदीर खुम पे खड़ा हुआ है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खैर, फ़िरका वारियत पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यकीन नहीं रखते, हम भी ये फ़िरकों के खेल को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन सच हमेशा सच होता है जो कि कड़वा होता है। आए हम आपसे यही कहते हैं कि आप अपने प्लेटफॉर्म की जो हैसियत है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बता दी है। 90% आपकी इसी तरह की वीडियोस होती हैं बिला तहकीक, इल्मी यतीमी से भरपूर। आए हम आपके सामने एक चीज़ पेश करते हैं, आपके बाबा जी मौदूदी की किताब खिलाफत व मलूकियत से। आए उस फ़िरके पे आए यार, उस मसलक पे आए, उस मशरब पे आए जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था और जो सहाबा का था। सफ़ा नंबर 211, टॉपिक शिया। और मौदूदी साहब वाज़े लिखते हैं चंद असहाब ऐसे थे, चंद असहाब ऐसे थे जो हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि को खिलाफत के लिए अहल तर समझते थे। मौदूदी साहब ने शिया मकतब के अंदर सहाबा तक को ऐड किया है, आपके सहाबा भी शिया थे। अजीजान, दूसरी बात, मिर्ज़ा इंजीनियर साहब जिन्हें दौरे हाजिर का मुहद्दिस मानते हैं, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी कह रहे हैं ना गदीर खुम पे खड़े, तो उसी गदीर खुम के कॉन्टेक्स्ट पे खिलाफतुल बातिनिया उनकी पूरी किताब मौजूद है कि मौला अली खलीफा बिला फ़स्ल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छी आपकी गदीर खुम है, जिन्हें अपना सरपरस्त कहते हैं, उन्हीं की तालीमात से रू गर्दाएँ मिर्ज़ा साहब। क्या प्लेटफॉर्म है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, बहुत अच्छे। जो बरेलवी है ही नहीं यार क्या करे बंदा, टू बी ऑनेस्ट। चलो ठीक है मिर्ज़ा साहब, हमारी गुफ्तगू का मरकज़ आज ताहिरुल क़ादरी साहब हैं। आए ताहिरुल क़ादरी साहब की इबारत आपके सामने रखते हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ कि आपकी ये अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफ़ाए राशिदीन कहाँ तक चलती है। इसी गदीर खुम मन कुन्तु मौला फ़हादा अलियुल मौला, इसी हदीस पर ताहिरुल क़ादरी साहब की ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, अस्सैफुल जली अला मुनकिर विलायत अली सल्लल्लाहु अलैहि, यानी अल्लाह की तलवार हैदर कर्रार की विलायत के इनकार करने वाले के ऊपर। करेक्ट। इस किताब में मिर्ज़ा साहब कहीं दूर जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट में सफ़ा नंबर 10 पे ताहिरुल क़ादरी साहब एक इबारत लिखते हैं, कहते हैं जी क्योंकि हज़रत अबू बकर की खिलाफत बिला फ़स्ल इजमाए सहाबा से मुनक़िद और तारीख़ की शहादत क़तई से साबित हुई, और हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि की विलायत बिला फ़स्ल ख़ुद फरमान मुस्तफ़ा से मुनक़िद हुई और अहादीस मुतवातिरा की शहादत क़तई से साबित हुई। हज़रत अबू बकर की खिलाफत इजमाए सहाबा और तारीख़ से, मौला अली की विलायत बिला फ़स्ल, बिला फ़स्ल का लफ्ज़ मौजूद है, बिला फ़स्ल विलायत हैदर कर्रार खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से और अहदीस मुतवातिरा से। हज़रत अबू बकर की साइड पे हैं सहाबा और तारीख़, मौला अली की साइड पे हैं रसूल अल्लाह और हदीस। अब मैं आपसे पूछता हूँ ज़्यादा पलड़ा किसका भारी है? जी मिर्ज़ा साहब, मेरी एक आदत है मैं बगैर हवाले के कभी कोई वीडियो बनाता ही नहीं हूँ, इसलिए दलील ज़रूर दी है। आपके नए नए मुजद्दिद साहब ताहिरुल क़ादरी साहब ने खुद लिखा कि हज़रत अबू बकर की खिलाफत खड़ी है सहाबा और तारीख़ के ऊपर, हैदर कर्रार की खिलाफत खड़ी है रसूल अल्लाह और हदीस के ऊपर, और बिला फ़स्ल के लफ्ज़ के साथ। क्या बचा पीछे मिर्ज़ा साहब? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप ताहिरुल क़ादरी साहब के बयान को लेके जो आपने वीडियो अपनी एडिट करके ये पोस्ट की है, इसे लेकर संजीदा है, बात ही ख़त्म। आपको हज़रत अबू बकर की खिलाफत को फारिग करना पड़ेगा,
کیونکہ مولا علی کا پلڑا بھاری ہے. عزیزان, that's it. مولا علی وارث.